احوال و بنا الفعل الماضی، فعل ماضی کے مبنی ہونے کے حالات، الامثلہ مثالیں، اشتد البرد و سردی شدید ہوئی، سار الغبار و گرد و غبار اٹھا، نزل المطر و بارش گری، الاولاد و لعبو لڑکے کھیلے، الرجال و سافرو مردوں نے سفر کیا، العمال و تعبو مزدور تھکے، صدقتا فی قول کا تو نے اپنی بات میں سچ کہا، عدلتا فی حکم کا تو نے اپنے فیصلے میں انصاف کیا، احسنت الی الناس تو نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی، البنات تعلمن الحیاکتا لڑکیوں نے بنائی سیکھی، الامہات اطعمن اولادہن ماؤں نے اپنی اولاد کو کھانا کھلایا، الفتیات رتبن المائدتا لڑکیوں نے دسترخوان کو ترتیب دیا، فتحت الباب میں نے دروازہ کھولا، تلقفت القرطا میں نے گیند اچکی، اخذت جائزتاً میں نے انعام حاصل کیا، خرجنا الی الحقول ہم کھیتوں کی طرف نکلے، استنشقنا الہواء النقیہ ہم نے صاف ستھری ہوا سونگھی، قطفنا الازہار ہم نے پھول توڑے۔ البحث و بحث، اذا نظرنا فی الامثلۃ المتقدمۃ جب ہم گزرنے والی مثالوں کی طرف دیکھتے ہیں، رعینا تو ہم دیکھتے ہیں ان کل مثال فیہا کہ ان میں سے ہر ایک مثال یشتمل علی فعل ماض ایک فعل ماضی پر مشتمل ہے، وقد عرفنا فی درس سابق اور ہم ایک پچھلے درس میں جان چکے، ان الافعال الماضیہ کہ افعال ماضی کلھا مبنیۃ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، فالافعال التی فی ہذہ الامثلۃ پس وہ افعال جو ان مثالوں میں ہے، اذن تکون مبنیۃ سب کے سب مبنی ہیں، ونرید ان نعرف اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جانیں، فی ھذا الدرس اس درس میں، احوال بنائہا ان کے مبنی ہونے کے حالات، لاجل ذالک اس مقصد کے لیے، نتامل الامثلۃ الثلاثۃ الاولی ہم پہلی تین مثالوں پر غور کرتے ہیں، فنر الافعال الماضیۃ فیہا تو ہم ان کے اندر افعال ماضی کو پاتے ہیں، وہی اشتدا و سارا و نزلہ اور وہ یہ تین افعال ہیں، اشتدا، سارا اور نزلہ، لم یتصل بآخرھا شیء ان کے آخر کے ساتھ کوئی شے متصل نہیں ہوئی، ونرا ان آخرھا مفتوح اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو آخر ہے وہ مفتوح ہے یعنی کہ زبر والا ہے، ولو تتبعنا الفعل الماضیہ اور اگر ہم فعل ماضی کا اتباع کریں، پیروی کریں، ڈھونڈیں، الذی لم یتصل بآخرہ شیء وہ جس کے آخر کے ساتھ کوئی چیز متصل نہ ہوئی ہو، فی ای ترکیب کسی بھی ترکیب میں، رأینا آخرہ مفتوحا تو اس کے آخر کو ہم مفتوح پاتے ہیں، وبذالک نستطیع اور اس وجہ سے ہم یہ استطاعت رکھتے ہیں، ان نقول ان الماضیہ کہ ہم یہ کہیں کہ جو ماضی ہے، یبنا علی الفتح وہ مبنی ہوتا ہے زبر کے اوپر، فتح کے اوپر، فی ہذہ الحال اس حالت میں، وَإِذَا تَأَمَّلْنَا الْأَمْثِلَةَ الثَّلَاثَةَ الثَّانِيَةَ اور جب ہم دوسری تین مثالوں پر تأمل کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، رأینا ان الافعال لعبا و سافرا و تعبا تو ہم پاتے ہیں کہ یہ جو افعال ہیں لعبا، سافرا اور تعبا کے، قد اتصل آخر کل منہا بواو تو ان میں سے ہر ایک کا جو آخر ہے وہ متصل ہوا ہے واو کے ساتھ، تدل علی ان الفعل صدر من جماعت الذکور جو کہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ فعل کا جو صدور ہے وہ مردوں کی ایک جماعت سے ہوا ہے، ورعینا ذالک الآخر مضموما اور ہم اس آخر کو مضموم پاتے ہیں یعنی کہ پیش والا، ولو اننا تتبعنا کل فعل ماض اور اگر ہم تلاش میں جائیں ہر فعل ماضی کے، اتصلت بہ واو الجماعت کہ جس کے ساتھ واو الجماعہ کا اتصال ہوتا ہے، لوجدنا آخرہ مضموما تو اس کے آخر کو ہم مضموم پائیں گے، ومن ذالک نعلم اور اس وجہ سے ہم جانتے ہیں، ان الماضی یبنى علی الضم کہ ماضی جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے ضم کے اوپر، پیش کے اوپر، اذا جاء علی هذه الصورت جب وہ اس صورت کے اوپر آئے، وحین ننظر الی الافعال الماضیات فی بقیت الامثلات اور جب ہم افعال ماضی کی طرف دیکھتے ہیں باقی کی مثالوں میں، نرا انہا اتصلت مرتن تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ متصل ہوا، بتاء متحرکۃ تاء متحرک کے ساتھ، وہ تا جو کہ متحرک ہے، ومرتن بنون اور ایک دفعہ وہ نون کے ساتھ، تدل علی جماعت الاناث جو کہ عورتوں کی جماعت پر دلالت کرتی ہے، وتسمى نون النسوۃ اور اس کو نون نسوہ کہا جاتا ہے، واخری بکلمۃ نا اور پھر ایک دفعہ وہ کلمہ نا کے ساتھ متصل ہوئی ہے، الدالۃ علی الفاعل جو کہ فاعل پر دلالت کرتا ہے یعنی کہ ہم پر، ونرا آخر کل فعل منہا ساکنا اور ہم دیکھتے ہیں ہر فعل کا آخر اس میں ساکن ہے، ولو اننا تتبعنا جمیع الافعال الماضیات اور اگر ہم تلاش میں نکلیں تمام افعال ماضی کی، التی اتصلت اواخرها بالتاء المتحرکۃ وہ جن کے اواخر متصل ہوتے ہیں تاء متحرک کے ساتھ،
औ नून निस्वा या नून निस्वा के साथ, औ ना अद्दालत अलल फ़ाइल या ना जो कि फ़ाइल पर दलालत करती है हम पर, लवजदना अवाखिरहा साकिनतन तो हम उसके अवाखिर को साकिन पाएंगे। वमिन ज़ालिका नअलम और इस वजह से हम जान लेते हैं अन्नल माजिया युबना अला सुकून फ़ी हाज़िहिल हालात कि माजी जो है वो सुकून पर मबनी होता है इन हालात में। अलक़ाइदा क़ाइदा अलफ़िअलुल माज़ी युबना अलल फ़त्ह फ़ेल माज़ी मबनी होता है फ़तह के ऊपर, इल्ला इज़ा तसलत बिही वावुल जमाअत मगर ये कि उसके साथ मुत्तसिल हो वावुल जमाअत, फ़युबना अला ज़म्मे तो फिर वो मबनी होता है ज़म के ऊपर, अवित तसलत बिही ताउल मुतहर्रिका तो या उसके साथ मुत्तसिल हो ताए मुतहर्रिका, औ नून निस्वते या नून निस्वा, औ ना या वो ना अद्दालतु अलल फ़ाइल जो कि फ़ाइल पर दलालत करती है, फ़युबना अला सुकून तो फिर वो सुकून पर मबनी होता है। तमरीनात अय्यन फिल इबारतिल आतियत आने वाली इबारत में मुतय्यन करो अल अफ़आल अल माज़ियत अल मबनियत अलल फ़त्ह अफ़ाल माजी जो मबनी है फ़तह के ऊपर, वल मबनियत अला ज़म्मे और जो ज़म पर मबनी है, वल मबनियत अला सुकून और जो सुकून पर मबनी है, व बय्यन सबब फ़ी ज़ालिक और इसमें उसका सबब बयान करो। खरज तो मिनल मंजिल असरन मैं असर के वक्त घर से निकला, फ़सादफ़नी फ़िर तरीक़े तो मुझे रास्ते में मिले सलासा तो गिलमानिन तीन लड़के, अरफ तो हम जिन्हें मैं जानता था, वह अरफूनी और वो मुझे जानते थे। फ़क़तरह तो अलैहिम तो मैंने उनके सामने ख्याल पेश किया अन नज़ूरा हदीक़तल हयावाने कि हम चिड़िया घर का विज़िट करें। फ़क़बिलुल फ़िक्रता तो उन्होंने आइडिया कबूल किया, व फ़रहु बिहा और उससे खुश हुए। सुम्मा सिरना जमीअन इलैहा तो हम फिर सब मिलकर उसकी तरफ गए। फ़दख़लनाहा बस हम सब उसमें दाखिल हुए। वशाहदना माफ़ीहा और हमने मुशाहिदा किया जो कुछ उसमें था, मिन अनवाअ तैरे परिंदों की अनवा, व सुनूफ़िल हयावाने और हयावानात की मुख्तलिफ सुनूफ़, व बाद साअतैन और 2 घंटों के बाद, क़ज़ैनाहुमा हुनालिक जो हमने वहाँ पर गुजारी, आदा कुल्लुम मिन्ना तो हम में से हर कोई लौटा, इला अहलिही अपने घर वालों की तरफ, ममलूअन बिन निशात व सुरूर नशात और खुशी से भरा हुआ। नमूज़ज क़रअनल किताब हमने किताब पढ़ी, क़रअना क़रअ फ़िअलुन मादिन मबनी अला सुकून वना फ़ाइलुन मबनी अला सुकून, अल किताब मफ़ऊलुन बिही मंसूबुन बिल फ़तहते, अअरिब मा याती जो आने वाले जुमले हैं इनको इराब लगाओ। शममतुल वर्दा मैंने गुलाब का फूल सूंघा, सबहना फिन नहरे हमने दरिया में तैराकी की। अहवाल बिना इल अम्र अमर के मबनी होने के हालात, अल अमसिला मिसालें, नज़िफ़ असनाना का बाद अल अक्ले खाने के बाद अपने दांत साफ कर, तमाहल फ़ी सैर का अपने चाल में नरमी इख्तियार कर, इस्तमी नुस्खत तबीब डॉक्टर की एडवाइस सुन, इस्तैक़िज़ना मुबक्किरातिन तुम सब औरतें सुबह जल्दी उठो, अजिदना तबख़त ताआम खाने का पकाना अच्छा करो, हज़िबना औलादा कुन्ना अपनी औलाद की तहज़ीब करो, अलक़ शबकत या सयादो ए शिकारी तू अपना जाल फेंक, उदउ तबीबा डॉक्टर को बुलाओ, तहर्र सिद्क़ फ़ीमा तक़ूल सच्चाई को इख्तियार कर जो कुछ तू कहता है उसमें, इफ्तहा नवाफ़िज़ल हुजरते तुम दोनों कमरे की खिड़कियाँ खोलो, अकरिमा ज़ुयूफ़कुमा तुम दोनों अपने मेहमानों का इकराम करो, उहज़ुज़ा शजरतन नब के तुम दोनों बेर के दरख्त को हिलाओ, तजन्नबन्नल मिज़ाहल कसीर मिज़ाह कसीर से लाजिमन इज्तनाब कर, आशिरन्ना इख्वाना का बिल मारूफ़ अपने भाइयों के साथ लाजिमन मारूफ तरीके के साथ मामला कर, उखरुजन्ना इलल हुकूल खेतों की तरफ ज़रूर निकल, इहफ़ज़न अहदस सदीक़ दोस्त के अहद की लाजमन हिफाजत कर, अहसिनन इलन नास लोगों के साथ लाजमन अच्छा मामला कर, औक़िदन मिसबाह का अपना चिराग लाजमन जला, इजमाऊ समरल बुस्ताने बाग का फल इकट्ठा करो, इस्तहिम्मु फिन नहरे नहर के अंदर नहाओ, उखरुजू इलल हुकूले खेतों की तरफ निकलो, रत्तिबी असासल हुजरते कमरे के फर्नीचर को तरतीब दे, अगलिकी बाबदारे घर का दरवाज़ा बंद कर, इहफ़ज़ी दरसकी अपना सबक याद कर। अलबहस बहस अरफना फ़ीमा सबका जो कुछ गुज़रा उसमें हमने जाना, अन्ना अफ़आल अल अम्र के अफ़आल अम्र कुल्लहा मबनियतुन सब के सब मबनी होते हैं, वलाकिन्ना नुरीदो लेकिन हम चाहते हैं, अन्ना अरिफ़ा के हम जान लें, फ़ी हाज़त दर्स इस दर्स में अहवाला बिनाइहा उसके मबनी होने के हालात, ले अजले ज़ालिका इस मकसद के लिए,
नतअम्मलुल अमसिलत अस्सित्ततल ऊला, हम पहली 6 मिसालों पर गौर करते हैं। फ़नरा अफ़आल अल अम्र, हम अफ़आल अमर को पाते हैं। फ़िस सलासतिल ऊला मिनहा, पहली 3 मिसालों में। सहीहतल आखिर, सहीहुल आखिर। वलम यत्तसिल बिहा शैउन, और ये कि उसके साथ कोई चीज़ मुत्तसिल नहीं हुई। व नराहा, और हम उसको पाते हैं। फ़िस सलासत सानियाते, अगली दूसरी 3 मिसालों में। मुत्तसिलतन बिनून निस्वते, कि वो मुत्तसिल है नून निस्वा के साथ। वइज़ा तअम्मलना अवाखिर हाज़िहिल अफ़आल सित्तते, और जब हम गौर करते हैं इन 6 अफ़आल के अवाखिर पर। वजदनाहा साकिनतन, तो उनको हम साकिन पाते हैं। व कज़ालिका आखिर कुल्ल फ़ेलिन, और इसी तरह हर फ़ेल का आखिर। यजीउ अला इहदस सूरतैनिल मुतक़द्दिमतैन, जो इन 2 सूरतों में से किसी एक सूरत पे आए। वमिन ज़ालिका, और इस वजह से नअलमु, हम जानते हैं। अन्ना फ़िअलल अम्र, कि फ़ेल अम्र। युबना अला सुकून, मबनी होता है सुकून पर। फ़ी हातैनिल हालतैन, इन 2 हालतों में। व इज़ा तअम्मलनल अमसिलत सित्तत सानियता, और जब हम दूसरी 6 मिसालों पर गौर करते हैं। वजदना अफ़आल अल अम्र फ़ीहा, तो उनके अंदर अफ़आल अमर को हम पाते हैं। क़द इत्तसला आखिर कुल्ल मिनहा, उनमें से हर एक का आखिर मुत्तसिल है। बिनून, एक ऐसे नून के साथ। तदुल्लु अला तक़वियतिल फ़ेल व तौकीदिही, जो कि दलालत करता है फ़ेल की तक़वियत पर, उसको ताकत देने पर और उसकी ताकीद पर। व तुसम्मा हाज़िहिन नून नून तौकीद, और इस नून को नाम दिया जाता है नून तौकीद का। वहिया इम्मा सकीलतुन व इम्मा खफीफ़तुन, वो या तो सकीला होता है या वो खफीफ़ा होता है। अला नहवे मा तराफ़िल अमसिलाते, उस तरीके पर जैसा कि आप मिसालों में देखते हैं। वइज़ा तदब्बरना अवाखिर अफ़आल अम्र, और जब हम तदब्बर करते हैं अफ़आल अमर के अवाखिर पे। फ़ी हाज़िहिल अमसिलत सित्तते, इन 6 मिसालों में। वजदनाहा मफ़तूहतन, तो उसको हम मफ़तूह पाते हैं। व कज़ालिकल हाल फ़ी जमीए अवाखिर अफ़आल अम्र, और यही सूरत हाल होती है तमाम अफ़आल अमर के अवाखिर पे। अलमुत्तसिलात बिहाज़िहिन नून, जो कि मुत्तसिल होते हैं इस नून के साथ। वमिन ज़ालिका, और इस सबब से। नअलमु, हम जान लेते हैं। अन्ना फ़िअलल अम्र, के फ़ेल अम्र। युबना अलल फ़त्ह, मबनी होता है फ़तह के ऊपर। फ़ी हाज़िहिल हाल, इस हालत में। वइज़ा तअम्मलना अफ़आल अम्र, और जब हम अफ़आल अमर पर गौर करते हैं। फ़िल अमसिलत सलासत तालिया, आने वाली अगली 3 मिसालों में। वहिया, और वो हैं। अलक़े वदउ व तहर्रा, अलक़े वदउ व तहर्रा। वजदना आखिर कुल्ल मिनहा, तो हम इनमें से हर एक का आखिर पाते हैं। हरफ़ इल्लतिन, कोई हरफ़ इल्लत। महज़ूफ़न, जो कि महज़ूफ़ है। बिदलील ज़ुहूर ज़ालिकल हर्फ़, और दलील ये है कि वो हर्फ ज़ाहिर हो जाता है। फ़िल माज़ी वल मुज़ारे, माज़ी में और मुज़ारे में। इज़ यक़ूलु फ़ी माज़ीहा, जैसे कि वो माज़ी में कहता है। अलक़ा व दआ व तहर्रा, वफ़ी मुज़ारिहा युल्क़ी व यदउ व यतहर्रा, यानी कि इनके माज़ी हैं अलक़ा, दआ, तहर्रा, युल्क़ी, यदउ, यतहर्रा, जिसमें हरफ़ इल्लत ज़ाहिर हो जाता है। फ़हिया इज़न अफ़आल अम्रिन मुअतल्लतुल अवाखिर, बस ये अफ़आल अमर हैं जिनके आखिर में हरफ़ इल्लत है। वइज़ा ततब्बअना जमीअ अफ़आलिल अम्र लती मिन हाज़ा नौ, और जब हम इस नौइयत के तमाम अफ़आल अमर का ताक़ुब करते हैं, उनके पीछे जाते हैं। वजदनाहा ऐदन महज़ूफ़तल अवाखिर, तो उनको हम महज़ूफ़तुल अवाखिर पाते हैं कि उनका आखिर जो है वो हज़फ होता है। वइज़ा बहसना फ़ी सबब हाज़ल हज़फ़, और जब हम इस हज़फ के सबब पर गौर करते हैं। लम नजिद सिवल बिना ए सबबन, तो हम मबनी होने के बिना के अलावा कोई दूसरा सबब नहीं पाते। वमिन ज़ालिका, और इस वजह से। नहकुमु, हम हुक्म लगाते हैं। अन्ना फ़िअलल अम्र, के फ़ेल अम्र। फ़ी मिस्ल हाज़िहिल अमसिलत साबिक़ते, ये गुज़री हुई मिसालों की मिसल जो मिसालें होंगी। युबना अला हज़फ़ हरफ़िल इल्लते, वो मबनी होता है हरफ़ इल्लत के हज़फ के ऊपर। वइज़ा नज़रना इला अफ़आल अम्र, और जब हम अफ़आल अमर की तरफ देखते हैं। फ़ी बक़ियतिल अमसिलाते, बाकी की मिसालों में। नरा अन्नहा तसलत मर्रतन, तो हम ये देखते हैं कि वो मुत्तसिल होता है कई एक दफ़ा। बि अलिफ़िन, अलिफ़ के साथ। तदुल्लु अला स्नैन, जो कि इसनैन पर दलालत करता है, 2 पर। व मर्रतन बिवाबिन, और मर्रतन किसी वक्त वो वाव के साथ मुत्तसिल होता है। तदुल्लु अला जमाअत ज़ुकूर, जो कि दलालत करती है मर्दों की जमात पर। व उखरा बियाइन, और फिर वो आखिर में या के साथ। तदुल्लु अला वाहिदतिन मुखातबातिन, जो कि दलालत करती है वाहिद मुखातबा, यानी कि मुखातब औरत पर।
وبالرجوع الی مضارع کل فعل، اور اگر ہم رجوع کریں ہر فعل کے مضارع کی طرف، من حاذہ الافعال، ان افعال میں سے، نرا بہ نونن، تو اس کے ساتھ ہم نون پاتے ہیں، اذ نقول، جیسا کہ ہم کہتے ہیں، یفتحان و یجمعون و ترتبین، ولیکن حاذہ النون، لیکن یہ والا جو نون ہے، لا توجد فی افعال الامر، تو وہ نہیں پایا جاتا افعال امر میں، المتصلات بالالف او الواو او الیاء، جو کہ متصل ہوتے ہیں الف کے ساتھ اور واو کے ساتھ یا یا کے ساتھ، ولذالک یقال، لہذا کہا جاتا ہے، ان فعل الامر، کہ فعل امر، فی حاذہ الاحوال الثلاث، ان تین حالات میں، مبنی علی حذف نون، وہ مبنی ہوتا ہے حذف نون کے اوپر، نون کے حذف پر۔ القاعدہ، قاعدہ، یبنا فعل الامر، فعل الامر مبنی ہوتا ہے علی السکون، سکون پر، اذا کانا صحیح الآخر، جب وہ صحیح الآخر ہو، ولم یتصل به شیء، اور اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز متصل نہ ہو، وکذالک اذا اتصلت به نون النسوۃ، اور اسی طرح جب اس کے ساتھ نون نسوہ متصل ہو، ویبنا علی الفتح، اور وہ فتح پر مبنی ہوتا ہے، اذا اتصلت به نون التوکید، جب اس کے ساتھ نون توکید متصل ہو، ویبنا علی حذف حرف العلت، اور وہ مبنی ہوتا ہے حرف علت کے حذف کے اوپر، اذا کانا معتل الآخر، جب وہ معتل الآخر ہو، ویبنا علی حذف نون، اور وہ حذف نون پر مبنی ہوتا ہے، اذا اتصلت به الف اثنین، جب اس کے ساتھ متصل ہو اثنین کا الف، او واو جماعت، یا واو جماع، او یا مخاطبت، یا یا مخاطبت۔ تمرینات، عین فی العبارات الآتیت، آنے والی عبارت میں متعین کرو، افعال الامر المبنیۃ علی السکون، وہ افعال امر جو مبنی علی السکون ہے، والمبنیۃ علی الفتح، جو فتح پر مبنی ہے، والمبنیۃ علی حذف الآخر، اور جو حذف الآخر پر مبنی ہے، واذکر السبب فی کل حال، اور سبب کا ذکر کرو ہر حال میں، اذا زارک صدیق، جب تمہارا کوئی دوست زیارت کرے تمہاری، فلقہ بالبشر، تو پھر اس سے خندہ پیشانی سے ملو، وبالغ فی اکرامہ، اور اس کی عزت اور اکرام میں خوب مبالغہ کرو، وَأَصْغِ إِلَىٰ حَدِيثِهِ، اور اس کی بات کی طرف کان لگاؤ، وَاجْعَلَنَّهُ يَشْعُرُ، اور لازمی طور پر اس کو ایسا محسوس کراؤ، كَأَنَّهُ فِي مَنزِلِهِ، گویا کہ وہ اپنے گھر میں ہے، وَبَيْنَ أَهْلِهِ، اور اپنے اہل میں ہے، وَإِذَا أَرَادَ الْإِنصِرَافَ، اور جب وہ جانے کا ارادہ کرے، فَشَيِّعَنَّهُ إِلَى الْبَابِ، تو لازمی طور پہ اس کو دروازے تک چھوڑ کر آؤ، وَاشْكُرَنَّهُ عَلَىٰ زِيَارَتِهِ، اور ضرور اس کا شکریہ ادا کرو اس کی وزٹ پر، وَارْجُو أَن يَعُودَ إِلَىٰ زِيَارَتِكَ، اور خواہش کرو کہ وہ واپس آئے تمہاری زیارت کے لیے، فی الفرص القریبۃ، قریب کی فرصتوں میں۔ نموذج، نمونہ، ارجو الخیر، خیر چاہو، ارجو فعل امر مبنی علی حذف الواو، الخیر مفعول به منصوب بالفتحۃ، انتبہوا للدرس، درس کے لیے متوجہ ہو جاؤ، انتبہوا فعل امر مبنی علی حذف النون، والواو فاعل مبنی علی السکون، للدرس اللام حرف جر مبنی علی الکسر، والدرس مجرور باللام وعلامت جرہ الکسرۃ۔ اعرب الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو اعراب لگاؤ، امتط الجواد، گھوڑے پر سوار ہو، اغسلن الملابس، کپڑوں کو دھو، اطعم الفقراء، تم دونوں فقراء کو کھلاؤ، اقتفن الازہار، تو لازمی طور پر پھول توڑ، ترنیمت الولد فی الصباح، لڑکے کا گانا صبح کے وقت، اشرقت الشمس وقد ول الظلام حاربا، سورج طلوع ہوا اور اندھیرا بھاگ گیا، فشکر للہ الاحد شکرا عظیما واجبا، پس شکر ہے اللہ کے لیے جو احد ہے، عظیم شکر جو واجب ہے، ما احسن النور ارا فیہ الامور باسما، کتنا اچھا ہے نور، روشنی، جس میں کہ میں معاملات کو دیکھتا ہوں مسکراتے ہوئے، والطیر تشدو سحرا علی الغصون قائما، اور پرندے گاتے ہیں سحر کے وقت ٹہنیوں پر کھڑے ہوئے، ما احسن النور البہی فیہ اجد عاملا، کتنی اچھی ہے روشنی، خوبصورت چمکدار، کہ جس کے اندر میں کام کرتے ہوئے محنت کرتا ہوں، انی اود دائما اللہ اکونا خاملا، میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ میں کبھی ناکام نہ ہوں، اللہ قد اجارنی من کل شر فی الظلام، اللہ نے مجھے پناہ دی ہے ہر شر سے اندھیرے کے، شکراً لہو قد ثاننی شکراً لہو علی الدوام، اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے حفاظت کی اور اس کا شکر ہے ہمیشہ۔ اطلاق الطیور، پرندوں کا آزاد کرنا، رآ رجل من امریکہ، امریکہ سے ایک آدمی نے دیکھا، ولدا یبیع طیورا، ایک لڑکے کو پرندے بیچتے ہوئے، فی قفص، ایک پنجرے میں، فوقف برہتن، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، ینظر الی الطیور، پرندوں کی طرف دیکھتے ہوئے، نظرۃ الکئیب، ایک بے چین آدمی کی نظر،
लिअन्नहु रआहा ततीरो, इसलिए कि वो उनको देख रहा था उड़ते हुए, मिन जम्बिन इला आखरा, एक कोने से दूसरे कोने की तरफ, तारतन तुतिल्लो, कभी वो झांकते थे, व तारतन तुहाविलुल खुरूजा, और कभी वो निकलने की कोशिश करते थे, मिन बैनिल असला के सलाखों के बीच में से। वफिन नहायत, और आखिरकार सअल रजुल वलदा, आदमी ने लड़के से पूछा, कम समन हाज़िहि तुयूरा, इन परिंदों की कीमत क्या है। फ़अजाबल वलदो, तो लड़के ने जवाब दिया, समन ताइर सबअत क़ुरूश या सैयदी, एक परिंदे की कीमत 7 किर्श है ए सैयद। फ़क़ाल रजुलो, तो आदमी ने कहा, अना ला असअलुका अन समनिल वाहिदे, कि मैं तुझसे एक की कीमत नहीं पूछता, वलाकिन्नी असअलु अन समनिल जमीए, लेकिन मैं तुझसे सब की कीमत पूछता हूँ। लिअन्नी अरगबु फ़ी शिराइहा कुल्लिहा, इसलिए कि मैं इन सब की ख़रीदारी में रग़बत रखता हूँ। फ़ाख़ज़ल वलदो यउद्दु तुयूरहु, तो लड़के ने परिंदों को गिनना शुरू कर दिया। सुम्मा क़ाला, फिर उसने कहा, समनहा सलासतुन व सित्तूना किर्शन, इनकी कीमत 63 किर्श है। फ़नक़द रजुलुल वलद समना, तो आदमी ने लड़के को उनकी कीमत नकद अदा कर दी। वसुर्र सबियो बिरबहिही, तो लड़का बड़ा खुश हुआ अपने मुनाफे से। वलम्मा तसम्मल रजुलुल क़फ़सा, तो जब आदमी ने पिंजरे का कब्ज़ा ले लिया, फ़तह बाबहू, तो उसका दरवाज़ा खोल दिया। फ़ख़रजत तुयूरो, तो परिंदे निकल गए। फ़दाहिशल वलदु मिन फ़अलतिही, तो लड़का हैरान रह गया उसके इस अमल से। वसअलहु अन सबब, और उससे उसका सबब दरियाफ़्त किया। फ़अजाबा, तो उसने जवाब दिया, कुन्तु सजीनन सलासा सनवातिन, कि मैं कैदी था 3 साल के लिए। व आलई तो अला नफ्सी, और मैंने अपने साथ ही अहद बांधा था, अल्लाह अबखला बी इतलाक़ सजीनिन, कि मैं कभी बुखल नहीं करूँगा किसी कैदी के छुड़वाने में, मतस्तता तो इतलाक़ हो, जब तक कि मैं उसके छुड़वाने की इस्तात रखता हूँ। अलकुतनो, कपास। अलकुतनो याति मिन शजरतिन सगीरतिन खज़रा, कपास एक छोटे पौधे से आती है हरे रंग के। तुज़रअ फ़ी अवाखिर शिताए, जिसकी काश्त की जाती है सर्दी के आखिर में। मिन बज़रिन सगीरिन अस्वदा, एक स्याह छोटे बीज से। यनशक्क़ु फ़ी बतनिल अर्दे, जो ज़मीन के अंदर जाके फटता है। व यम्बुतु मिनहु साक़ुन दक़ीक़ुन अख़ज़रो, और उससे उगती है एक टहनी बारीक हरे रंग की। फ़यकबरु हाज़ा साक़ु क़लीलन क़लीलन, फिर वो टहनी बड़ी होती है आहिस्ता आहिस्ता। हत्ता यकूना शजरतन तूलुहा अक्सर में मित्रिन, यहाँ तक कि वह एक पौधा बन जाती है जिसकी ऊंचाई 1 मीटर से ज़्यादा हो जाती है। वफ़ी अवाखिर रबीअ, और मौसम बहार के आखिर में। यज़हरु फ़ी गुसून हाज़िहि शजरत नौरुन अस्फ़रो, इस पौधे की टहनियों में ज़ाहिर होती है पीले रंग की कली। ला सगीरुन वला कबीरुन, ना छोटी और ना बड़ी। सुम्मा यतकव्वरु मिन अस्फलिही, फिर वो नीचे से गोल हो जाती है। फ़यतकव्वनु मिनहु शैउन, फिर वो उसमें से बन जाती है एक चीज़। कल लौज़ फ़ी शक्लिही, बादाम की मानंद अपनी शक्ल में। व बाद ज़मनिन, और कुछ ज़माने के बाद। यस्कुतु वरक़ुल लौज़े, उस बादाम का छिलका गिर जाता है। व यकबरुल लौज़ो कसीरन हत्ता युद्रिका, और वो बादाम बड़ा हो जाता है काफ़ी, यहाँ तक कि वो पक जाता है। फ़यतफ़त्तहा फ़ी फ़स्ल सैफ़े, फिर वो खिलता है गर्मी के मौसम में। व यज़हरा मिनहु शैउन अबयज़ो, और उसमें से ज़ाहिर होती है सफ़ेद चीज़। फ़ीह बुज़ूरुन सौदाओ, जिसके अंदर स्याह बीज होते हैं। व यबक़ा मुद्दतन अला शजरते, और वो एक मुद्दत तक दरख्त पर बाकी रहती है। हत्ता यजिफ़ा माउहु, यहाँ तक कि उसका पानी खुश्क हो जाता है। व यसमर्रल लौज़ो, और बादाम जो है वो गंदम गूं रंग का हो जाता है। फ़यज़हबुल फ़ल्लाहून लिजम्इल क़ुत्निल अबयज़े, फिर काश्तकार जाते हैं, किसान जाते हैं कि वो सफ़ेद कपास को जमा करें। व वज़अही फ़िल ग़राइर, और उसको थैलों में डाल लें।